Welcome back, students, to the e-learning platform of BSIT's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying the course Manufacturing Processes. We have started with the unit number 2, Shaping and Slotting Machines. In the previous video, we have seen the construction of a shaper machine. Outcomes of this video are, at the end of this video, you will be able to classify the shaping machine. As we have seen in the previous video also, this is a shaper machine की ज्याच्यामध्ये मेजर पार्ट्स हा बेस आहे, हा कॉलम आहे, हा रॅम आहे, दिस इज द वर्क टेबल, हा व्हाईस आहे ज्याच्यामध्ये आपण वर्कपीस पकडतो, दिस इज द टूल बॉक्स अँड दिस इज द टूल पोस्ट की ज्याच्यामध्ये टूल लावलेलं आहे. ओके, before looking at the classification, let us see what is the working principle of a shaper machine. Now, in the shaper, the cutting tool has a reciprocating motion. कटिंग टूल जे आहे ते कटिंग टूल रॅमवरती लावलेलं असतं. टूल पोस्ट जे आहे ते रॅमवरती असतं आणि रॅमची जी मूवमेंट आहे ती रेसिप्रोकेटिंग आहे, म्हणजे मागे पुढे फक्त होतं ते. त्यामुळं जे काही कटिंग शेपरवरती होतं ते टूल मागे पुढे झाल्यामुळं, रेसिप्रोकेट झाल्यामुळं होतं. वेअर द टूल इज मूव्ड अप बॅकवर्ड्स अँड in the front, and whereas the work is fed slowly. Remember one thing, mostly in shaper machine the cut is during the forward stroke. The cutting tool repeatedly travels along line AB. हा जर वर्कपीस असेल खालचा आणि हे टूल असेल तर हे जे टूल आहे हे असं या पद्धतीने रेसिप्रोकेट होतं, म्हणजे ते जे कटिंग होणार आहे ते लाईन ए बी याने होणार आहे अँड इट इज फ्रॉम ए टू बी, कारण फक्त फॉरवर्ड स्ट्रोकलाच कटिंग होतं, मागे जाताना कटिंग होत नाही. द वर्क इज फेड अ स्मॉल डिस्टन्स ईच टाईम. हा जो वर्कपीस आहे हा वर्कपीस हळूहळू उजवीकडं सरकवला जातो, जेणेकरून समजा आपण या एजला कटिंग सुरू केलेलं असेल, मटेरियल रिमूव्ह करायला सुरू केलं असेल तर हे जे टूल जेव्हा असं मागे पुढे होते तेव्हा त्याचबरोबर पॅरलली वर्कपीससुद्धा असा फीड केला जातो की जेणेकरून आपल्याला या एंडपासनं या एंडपर्यंत सगळं मशीनिंग होत जाईल. सो फीड ऑफ वर्क अँड लाईन ऑफ टूल मोशन आर इन द सेम प्लेन बट परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर. जर आपण बघितलं तर ही जे लाईन ऑफ टूल मोशन आहे, टूल ज्या पद्धतीने मागे पुढे होतं ती डायरेक्शन आणि या वर्कपीसच्या फीडिंगची डायरेक्शन ही एकाच प्लेनमध्ये जरी असले तरीसुद्धा ते एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर आहेत. टूल लाईन इव्हेंच्युअली रिचेस पोझिशन सी डी, म्हणजे ए बीपासनं जे सुरुवात होती कट घ्यायला ती जसं जसं आपण हा वर्कपीस फीड करत जाऊ या बाजूला तसं तसं या बाजूचं मशीनिंग होत जातं आणि अल्टिमेटली वी रीच द लाईन सी डी. Combination of two movements results in the flat plane ABCD being machined. आणि ही टूलची मूवमेंट अशी आणि त्याचबरोबर ही आपल्या वर्कपीसची मूवमेंट, याच्यामुळं ही जी प्लेन आहे ABCD हे आपल्याला मशीनिंग करता येतं. सो वी गेट दिस सरफेस finished or machined with the help of a shaper machine. Let us see the classification of shapers. Now, the basic types of shapers are horizontal shaper, vertical shaper, and traveling head shaper. In the case of horizontal shaper, the ram holding the cutting tool moves in horizontal plane. एका horizontal plane मध्ये त्या रॅमची मूवमेंट असते which basically holds the cutting tool. In vertical shaper, the cutting tool moves in a vertical plane. Whereas in case of traveling head shaper, the cutting tool reciprocates and moves crosswise simultaneously.
If we look at the detailed classification, then horizontal shapers are classified as according to cutting action of stroke, then according to table design, and according to driving mechanism. According to the cutting stroke action, the shaper is further classified as push type of a shaper and draw type of shaper. According to table design, we have standard shaper and universal shaper. And according to driving mechanism, we can have crank type of shaper, geared type shaper, and hydraulic shaper. In push type of shaper, the metal is removed when the ram moves away from the column. जेव्हा तो रॅम पुढे जाणार आहे, कॉलम पासून लांब जाणार आहे, त्यावेळेस मेटलला कट घेतला जातो. इट इज द मोस्ट कॉमन टाईप यूज्ड इन प्रॅक्टिस. अनलेस अँड अदरवाईज स्पेसिफाईड, द टर्म शेपर रिफर्स टू पुश टाईप शेपर. म्हणजे आपण जर नुसतं शेपर मशीन असं जर म्हणालो तर ते पुश टाईप ऑफ शेपरच असतं, ज्याच्यामधला जो कट आहे म्हणजे मेटल कुठल्या स्ट्रोकला आपण काढणार तर ते रॅम जेव्हा कॉलमपासून लांब जाणार आहे त्या फॉरवर्ड स्ट्रोकला आपण मटेरियल रिमूव्ह करणार आणि मागे येताना आपण काहीही मटेरियल रिमूव्ह करणार नाही. वी विल नॉट टेक एनी कट इन केस ऑफ रिट्रॅक्शन.